مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ غم فرقت اے نانا حسین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بدریہ فون جلال بھائی سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تعزیت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس مدرسۃ المدینہ کا مدنی مشورہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، فاروق نگر لاڑکانہ کے مقامی اسکول کے پرنسپل قاضی اختر حیات اتاری کے گھر مدنی حلقہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، پاک نوری کابینہ میں جامع مسجد امیر معاویہ کے افتتاح کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، مرکز الاولیاء لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کے گھر مدنی حلقہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی کے طریقہ کار۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، مجلس نشر و اشاعت کے تحت پریس کلب ضلع قصور میں نیکی کی دعوت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہند ضیائی کابینہ میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، سری لنکا میں مدنی قافلے کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، نگران پاک صدیقی کابینہ کا ڈیرہ غازی خان کے جیل میں سنت و برا بیان۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، نیپال کے شہر نیپال گنج کی جامع مسجد فیض النبی میں مدنی کورسز اختتام پذیر۔ غم فرقت اے نانا حسین، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جلال بھائی سے ان کی 12 سالہ بیٹی کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرماتے ہوئے صبر کرنے کا ذہن دیا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جلال بھائی تو بیٹے حاجی امین نے بھی اطلاع دی، حاجی ندیم نے بھی اطلاع دی آپ کی شہزادی کی، بیچاری فوت ہو گئی، 12 سال کی بچی۔ عصر کے بعد جنازہ ہو گیا ان کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، بچی کی بھی مغفرت فرمائے، 12 سال کی تھی، اللہ بیچاری کو قریب رحمت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، قبر کی گھبراہٹ سے بچائے، آپ کو، مرحومہ کی امی کو اور دیگر گھر کے افراد کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ صبر میں بڑا اجر ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ ہمت کیجئے، صبر کیجئے۔ ہزار و والدہ کو تو بڑا صدمہ ہوا، باپ کو بھی صدمہ ہوتا ہے، اولاد میں پھر 12 سال کی بچی چلی جائے،
اور پھر اتنی تکلیفیں اٹھا کر کینسر بیچاری کو ہو گیا تھا، میں آنکھیں چلی جائیں گی اس کی. اچھا یہ کہا تھا ڈاکٹر، اور چاک ناک کان سب سے خون آ رہا تھا. اوہ ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. کتنا عرصہ بیمار رہی؟ اچھا اوہ 5 مہینے ہاسپٹل میں رہی بیچاری. ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. بڑا آپ نے بہت اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جانی مالی. اللہ کرم فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. ہمارے لیے عبرت ہے، بس اپنا کیا ہوگا. ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. عبرت بھی تو نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کو کچھ تھوڑی، تو اس کو کینسر ہو گیا تھا نا، ہم کو تو کچھ بھی نہیں. عارضی طور پہ اگر صدمہ ہوتا بھی ہے تو نفسیاتی. فکر آخرت کا اس میں درس لینے کا تصور تقریباً اب نہیں رہا. حالانکہ ہر معاملے میں عبرت دینی چاہیے. کسی کی موت وہ ہمارے لیے عبرت ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. جب کوئی گیا تو یہ ہمارے لیے پیغام چھوڑتا گیا کہ تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے. لیکن افسوس ہم کو اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اسی طرح جانا، اسی طرح نہلایا جائے گا، اسی طرح کفن پہنایا جائے گا، اسی طرح لوگ کندھا دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور قبر میں اس طرح ڈال آئیں گے، سلیقے رکھیں گے اور اس طرح مٹیاں ڈالیں گے، سلیبوں پر ایک جری بھی نہیں دینے دیں گے. پھر اوپر اور منو مٹی چڑھا دیں گے کہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ہوا کی کوئی وہ لہر کی اندر نہیں جا سکتی. بس اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی. اس کی رحمت ہوگی تو جنت کا باغ قبر، کسی کے لیے جنت کا باغ ہے قبر، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو یاد کرتا ہے بکثرت اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس غافل کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں نہ کرے. اللہ آپ کی بیٹی کو بہت ہی آسانی سے قبر میں رکھے، اس کے لیے جنت کا باغ بنا دے. بیچاری کو اللہ تعالیٰ جنت کے عالی شان محلات اور باغات نصیب کرے، اور ان کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے، ان کی امی کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آپ کے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیے. اچھا عید کے چوتھے دن آپ کا مدنی قافلہ ہے، کتنے 30 دن کا؟ 30 دن انشاءاللہ. جی آپ بس وہ مقدر قدر اللہ وما شاء فعل، جو مقدر میں تھا وہی اللہ نے کیا. جو پہلے سے طے تھا اپنے کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو ہونے والا ہے رب کو سب پتا ہے. میرے لیے بھی بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا. مرحومہ کی امی کو میرا سلام کہیے گا اور میری طرف سے تعزیت کیجیے گا، تسلی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدثر العالی نے پاکستان سطح کی مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج اس کا پاکستان سطح کی مجلس کا مشورہ ہے. نگران مجلس لیاقت اتاری ہیں اور رکن شورا محمد عقیل اتاری. الحمدللہ پچھلے 2 ماہ میں ہمارے 60 مدرسۃ المدینہ کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کے مختلف مقامات پر، اور ذوالحجۃ الحرام تک انشاءاللہ کشمیر میں مزید 12 مدارس شروع ہوں گے. اندرون باب الاسلام بالخصوص سکھر اور اس کے اطراف کے جو اضلاع ہیں وہاں پر 12 مدارس شروع کرنے کا ہدف طے پایا ہے. خیبر پختونخوا میں 29 شعبان حاجی مشتاق علی رحمۃ اللہ الرزاق کے عرس کے موقع تک انشاءاللہ تاریخ تک 8 مدارس مزید کھلیں گے. غزالی کابینات میں بکھر اور لیا اضلاع میں انشاءاللہ اس کے اطراف میں 8 مدارس مزید کھلیں گے. سیرانی کابینہ میں ضلع لودھراں، ضلع رحیم یار خان میں اور ضلع بھاولپور میں انشاءاللہ عز و جل مزید 4 مدارس کھلیں گے. مہروی کابینات میں اور ضلع بھاولپور میں انشاءاللہ عز و جل مزید 4 مدارس کھلیں گے. مہروی کابینات راولپنڈی اور اس کے اطراف کے اضلاع میں انشاءاللہ عز و جل مزید 5 مدارس کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنے کرم سے انہیں مال دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ہمارے مدارس جو مزید ہم نے بنانے اس میں ہماری مدد کریں.
29 शाबान तक इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर हम 8 मदरसातुल मदीना मजीद शुरू करेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए और जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करना होता है, वो उनके लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि हमारे मदरसातुल मदीना जो कि दावत इस्लामी की 80 से ज़ायद शोबा जात में एक शोबा है, इसका माहाना खर्चा 1,57,92,835 रुपए है। ये है माहाना खर्चा। और इस शोबे का सिर्फ एक इस मदरसातुल मदीना लिलबनीन और लिलबनात का खर्चा 12 माह का कमोबे 26 करोड़ का है। दीगर शोबाजात, जामिया, मदनी चैनल और दीगर खर्चों वाले जो खर्चे और सारे शोबे खर्चों वाले, इसके अखराजात इसके अलावा हैं। तो अल्लाह में तौफीक दें, मदारिस को चलाने के लिए अपनी खिदमात भी पेश करें, अपने बच्चों को भी पेश करें, खुद अपनी खिदमात भी पेश करें, अपना वक्त भी दें और अपना माल भी दें। तो अल्लाह में तौफीक दें, मदारिस को चलाने के लिए अपनी खिदमात भी पेश करें, अपने बच्चों को भी पेश करें, खुद अपनी खिदमात भी पेश करें, अपना वक्त भी दें और अपना माल भी दें। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सैकड़ों नहीं हज़ारों हुफ्फाज दावत इस्लामी के मदारिस से फारिग होते हैं और मुसल्ले भी सुनाते हैं और इन्हें मदनी मरकज़ की तरफ से तरगीब दिलाई जाती है कि ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे 5000 से ज़ायद मुदर्रिसीन और मदनी मुन्ने मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान भर में कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। 5000 से ज़ायद मुदर्रिसीन और मदनी मुन्ने पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक सुनाएंगे। इसी तरह दावत इस्लामी के कुल वक्ती मदारिस हैं, तो जुज़ वक्ती मदारिस भी हैं। तो जुज़ वक्ती मदारिस जो हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद इन मदारिस में 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं, तो इन मदारिस का भी मजलिस का अलग से निज़ाम बनाने का तय हुआ है। अरकान शुरा से मशवरा भी हुआ इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे मदरसातुल मदीना लिलबनात के पाकिस्तान के जिम्मेदार मोहम्मद सईद अत्तारी और मदरसातुल मदीना जुज़ वक्ती के निगरान मोहम्मद महराज अत्तारी और मदरसातुल मदीना लिलबनात जो कि 300 से ज्यादा हैं, वो भी भरपूर तवज्जो ले सकें और उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा मदनी मुन्नियों को कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दिलवा सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू रज़ा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी मुद्दसिल आली ने फारूक नगर लाड़काना में मकामी स्कूल के प्रिंसिपल काजी अख्तर हयात अत्तारी के घर मदनी हल्के में शिरकत फरमाई और इस्लामी भाइयों के दरमियान सुन्नत भरा बयान फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर मुलाहजा करते हैं। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पैचारियार, हुआ था ऐसा जज्बा पैचारियार, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पैचारियार। गुज़िश्ता दिनों पाक नूरी काबीना न्यू कराची में जामा मस्जिद अमीर मुआविया के इफ्तिताह के मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू अमजद सैयद मोहम्मद लुकमान अत्तारी मुद्दसिल आली ने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक नूरी काबीना ने सुन्नत भरा बयान फरमाया। आइए इस मस्जिद इफ्तिताह के मनाजिर आपको दिखाते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम,
रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी का शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुसलमानों की शरई रहनुमाई में गामजन है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से किस अंदाज में शरई रहनुमाई हासिल की जा सकती है, आइए इससे मुताल्लिक सुनते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान में मौजूद हैं और दारुल इफ्ता के एक इस्लामी भाई में हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में लोगों के मसले मसाइल हल किए जाते हैं। ये बताइए, अगर कोई साइल अपना मसला लेकर यहाँ पर आता है तो इसके जवाब का क्या तरीक़ेकार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवालात करने के मुख्तलिफ़ ज़राए और तरीक़े हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे जो सवाल किए जाते हैं, या तो ये सूरत हाल होती है कि ख़ुद जिसका मसला होता है वो यहाँ पर हाज़िर होते हैं अपना मसला लेकर, या फिर हमारे यहाँ पर दूसरा जो सिलसिला है वो जवाबात देने का फ़ोन के ज़रिए है कि साइलिन अपना मसला फ़ोन पर हमें बताते हैं और फ़ोन पर हम उसका जवाब देते हैं। एक तरीक़ाकार हमारे यहाँ सवालात के जवाबात देने का ये नेट के ज़रिए है कि दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जो सवालात अपने सबमिट कर देते हैं तहरीरी सूरत में लिखे हुए, तो आवाज़ की सूरत में हम इनको यहाँ से जवाबात देते हैं। चौथी सूरत हमारा मेल एड्रेस है, मेल एड्रेस पर हमारे यहाँ सवालात भेजे जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम जो जवाबात होते हैं वो देते हैं। जो सबसे पहला तरीका मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ ये सूरत हाल होती है कि साइलिन जो होते हैं वो अपना मसला लेकर आते हैं, तो इनको जवाब देने की दो सूरतें होती हैं। या तो उनको ज़बानी जवाब दिया जाता है, वो फ़कत ज़बानी जवाब चाहते हैं तो उनका सवाल सुन के जो सूरत हाल होती है उसके मुताबिक जो है उनको उनके मसले का जवाब दे दिया जाता है। दूसरी सूरत हमारे यहाँ ये होती है कि हम सवाल का जो जवाब देते हैं वो तहरीर की सूरत में देते हैं। जब साइल का मुतालबा हो कि मुझे ये तहरीर की सूरत में चाहिए, तो फिर जो तहरीर की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो तहरीर के लिए ज़रूरियात होती हैं, हम उसको पेश नज़र रख कर जो है वो तहरीरी सूरत में उनको जवाबात दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल गुज़िश्ता दिनों मजलिस खेल के तहत मरकज़ुल औलिया लाहौर में पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज के घर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान फरमाया और इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। झूम कर खूब करो का फिर मदीने को चलो जरा देखो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी हल्के का सिलसिला है और आज हम मरकज़ुल औलिया लाहौर में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे इस्लामी भाई वहाब रियाज अत्तारी इस मदनी हल्के में शामिल हैं, बल्कि हम इनके घर में ही इस वक्त मौजूद हैं
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو کیوں آج ہم نیت کر لیں سارے کہ یار میری زندگی ہے تو مختصر سی، اگر میں روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لوں گا تو میرا جائے گا کیا، بلکہ یار ساری رحمتیں ملیں گی۔ تو یہ اتنی ساری برکتوں کا منبع درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ آج سے پکی نیت کر لیں، میں انشاءاللہ عز و جل سوؤں گا نہیں جب تک 313 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی شکر ادا کرے، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ تو اب ہم اگر یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری نعمت کو زوال نہیں لگے گا۔ تو اگر یہ دعا یاد کر لیتے ہیں، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، الا باللہ، شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ۔ اب کون سنائے گا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ اے اللہ ساری خطائیں، ساری غلطیاں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے وہاب ریاض بھائی پر آنے والی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ ان کی بھانجی بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا بھائی بیمار ہے، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس تاجران کے تحت ڈھاکہ بنگلہ دیش کی الیکٹرک مارکیٹ میں اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و برات بیان فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس نشر و اشاعت کے تحت پریس کلب ضلع قصور میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے قصور پریس کلب میں ہونے والی نیکی کی دعوت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حاجی شمس الدین ہے۔ میں حضرت پیر محمد الیاس قادری صاحب دا شکر گزار ہاں، جنہوں نے اپنی پوری محبت اور محنت دے نال اس مدنی چینل نو چلایا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے خضری عمر عطا فرماوے۔ میرا نام شوکت نقشبندی ہے، میں چیئرمین ہوں پریس کلب قصور کا۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوبصورت دن ہمارا گزر رہا ہے۔ آج آپ نے پریس کلب یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو تبلیغ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात से आगाही का जो एक सिलसिला है, ये मैं समझूं कि पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में इतना आला है कि आपके मीठी ज़ुबान से हजूर का जो मैसेज कन्वे होता है, उस हवाले से अगर दो आदमी भी उनको आप कायल कर लेते हैं तो ये दीन की इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब उनके इस मिशन को अल्लाह ताला और तक़वियत दे और उन्हें सलामत रखे और ये मिशन आपका दावत इस्लामी वालों का जारी और सारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हिंज़ियाई काबीना में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें उलमाए कराम और मकामी शख्सियात ने भी शिरकत फरमाई। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान हिंद ज़ियाई काबीना ने सुन्नत भरा बयान भी फरमाया और इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए आपको हिंद ले चलते हैं। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, है तेरा फरमान आजकल के दौर में यंग जनरेशन को डाइवर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखते हुए दावत इस्लामी वाले जो काम करते हैं उसमें स्पेशली यंग जनरेशन को डाइवर्ट करना। और आज हम लोग जो देखते हैं कि जवान कई लड़के साफा हरा साफा पहने हुए यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखकर हमें वाकई में अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्रिया अदा करने का दिल करता है कि अल्लाह ताला मदनी चैनल को और दावत इस्लामी को इसी तरह की जबरदस्त चेंज लाने की जो कोशिश कर रही है, वो एक ग्रेट रिवॉल्यूशन आ जाए अपने समाज में, अपनी कौम में। और इंशाअल्लाह हम लोग बहुत अच्छी तरह आप लोगों के साथ में जुड़े रहें और बहुत अच्छी तरह आप लोग इसी तरह काम करते रहें, यही हमारी दुआ है। माशाअल्लाह, जिससे कौम के नौजवानों में एक जोश पैदा हो गया है और यहाँ पे मदनी चैनल भी देख रहे हैं लोग और लोग पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिमा में हाजिरी देने से ऐसा महसूस हुआ कि हर बार इज्तिमा में हाजिरी दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले ने श्रीलंका में सफ़र इख्तियार किया। दौरान मदनी काफिला मुख्तलिफ तरबियती हलकों का सिलसिला हुआ। आइए इस मदनी काफिले के मनाजिर मुलाहजा करते हैं। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30-30 12 दिन के मदनी काफिले, 30-30 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ, सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक सिद्दीकी काबीना ने डेरा गाजी खान की जेल में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में बयान फरमाया। नीज निगरान काबीना ने सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली और जेल के अमले से मुलाकात भी की। आइए इसके मनाजिर भी देखते हैं। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। है
सोनी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल नेपाल के शहर नेपाल गंज की जामा मस्जिद फैजुल नबी में 41 रोज़ा मदनी इनामात व मदनी काफिला कोर्स के इख्तिताम पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने कोर्स के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि कोर्स मुकम्मल करने वाले इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इसे मुलाहजा करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम नेपाल के शहर नेपालगंज में जामिया मस्जिद फैजुल नबी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी नामात मदनी काफिला कोर्स का सिलसिला जारी और सारी था। आज इसके इख्तिताम का दिन है। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी नामात मदनी काफिला कोर्स में दर्स व बयान करने का तरीका, नेकी की दावत देने का तरीका, अपने मोहल्ले में मदनी काम करने का तरीका, अपनी मस्जिद में मदनी काम करने का तरीका और अपने घर में मदनी माहौल कैसे बनाया जाता है इसका तरीका और मुसलमानों को गफलत से बेदार करने का ahsan तरीका और उन्हें नेकी की तरफ ले आने का ahsan तरीका और इस तरीके से और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ नमाज की शराइत, फराइज, वाजिबात, मकरूहात, मुफसिदात और दीगर बहुत कुछ इसमें सीखने का, यहाँ तक कि नमाज जनाजा का प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, ईदैन का प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इसी तरीके से कज़ाए उम्र किस तरह अदा करनी है इसके मुतालिक और अखलाकियात के एतबार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जिन इस्लामी भाइयों ने 41 दिन का मदनी नामात मदनी काफिला कोर्स करने की सआदत हासिल की, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। मेरा नाम बगदाद रज़ा अत्तारी है और मैंने यहाँ दावत इस्लामी में 41 दिन का काफिला कोर्स किया और इसमें फ़राइज़ उलूम सीखने को मिला। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे हम दूर थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पे हमने आके सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिला और मदनी इनामात के कोर्स की बरकत से हमें मदनी इनामात पर पाबंदी किस तरह की जाए और इस पर इस्तिकामत किस तरह की जाए और मदनी काफिलों को किस तरह हाथों हाथ तैयार किया जाए, फिर मदनी काफिलों को सफ़र कराने के एतबार से हमें काफ़ी रहनुमाई मिली। अल्हम्दुलिल्लाह इन 41 दिनों में हमने अपने अंदर काफ़ी इनकलाब बर्पा होता महसूस किया। हमारी नमाजें दुरुस्त हुई, कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हुए, दर्स देने को नहीं आता था मुझे, दर्स देने को यहाँ तरीका सिखाया गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।